اگر آپ لوگ اس دنیا میں غور کریں تو اس دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ سب کچھ انسان سے چھینا جا سکتا ہے۔ اگر انسان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، مال ہے، جائیداد ہے، جو کچھ بھی ہے انسان کے پاس وہ انسان سے چھینا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز انسان کے پاس ہے جو کوئی بھی انسان سے نہیں چھین سکتا، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ علم وہ واحد ذریعہ ہے جو کوئی بھی انسان سے نہیں چھین سکتا، اور اس علم کا حاصل کرنے کا جدید دور میں تو بہت سارے ذریعے اور بہت سارے سورسز موجود ہیں جس سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مین ذریعہ جو علم حاصل کرنے کا ہے وہ ہے بکس۔ یعنی آپ بکس سے کیا کر سکتے؟ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق، ایک سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق، جس طرح ایک انسان کی باڈی کی گروتھ کے لیے یا باڈی کے لیے جتنا ایکسرسائز جیسا ضروری ہوتا ہے، سیم طریقے سے بکس ریڈنگ کرنا دماغ کے لیے ضروری ہے اور آپ کے برین کے لیے ضروری ہے۔ یعنی باڈی کا جو ایکسرسائز ہے، باڈی کے لیے جس طرح ایکسرسائز ضروری ہوتا ہے، جو شخص زیادہ ایکسرسائز کرتا ہے اس کا باڈی ایکٹیو رہتی ہے، اسٹرانگ رہتی ہے اور اس میں اسٹرینتھن رہتی ہے، اور جو ایکسرسائز نہیں کرتی ان لوگوں کی باڈی میں لیزینس ہوتی ہے، وہ لیزینس فیل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح باڈی کے لیے ایکسرسائز کی ریکوائرمنٹ ہے، ایکسرسائز ضروری ہے، اسی طرح انسان کے برین کی ایکسرسائز کے لیے اور ریڈنگ بہت ضروری ہے۔ تو برین کا ایکسرسائز کیا ہوا؟ وہ ہے ریڈنگ۔ اور اگر آپ لوگ دنیا میں جتنی سکسیسفل لوگ ہیں وہ دیکھیں گے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، تو آپ لوگوں کو ان کی زندگی میں ایک کامن عادت یا کامن ہیبٹ جو ہوگی وہ ملے گی، اور وہ ہوگی ریڈنگ آف بکس۔ تو بکس پڑھنا اتنا امپورٹنٹ ہے، تو اگر بکس ریڈنگ کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو آج ہم اس لیکچر میں کیا کریں گے؟ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ کس طرح اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں کس طرح ریڈنگ ہیبٹس کو ڈیولپ کروں تو کیا کیا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اگر آپ ریڈنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں ریڈنگ کر لوں، میں بکس ریڈنگ سٹارٹ کر لوں، تو اس ہیبٹ کو کیسے ڈیولپ کریں گے؟ تو پہلا امپورٹنٹ جو سٹیپ ہے وہ ہے سٹارٹ ریڈنگ وتھ شارٹ سٹوریز۔ اب دیکھو، اگر کسی بندے نے پہلے ہی دن سے موٹی سی کتاب لی، وہ ریڈنگ ہیبٹ کو اپنانا چاہتا ہے، اور اس نے پہلے ہی دن سے سٹارٹنگ ایک موٹی سی کتاب سے لی، 2 والیوم 3 والیوم یا 1000 پیجز پہ وہ مشتمل ہے، تو اس کے اندر جو جذبہ ہے ریڈنگ کا، جو جذبہ ہے، جو اسپرٹ اس کے اندر موجود ہے، وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ جب اتنی بڑی موٹی کتاب کو دیکھتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ میں کس طرح اس کتاب کو پڑھوں گا۔ تو اس میں سے جو جذبہ ہوتا ہے ریڈنگ کا، جو اسپرٹ ہوتا ہے، وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے، وہ انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ چاہتے تو ہے ڈیولپ کرنا اس ہیبٹ کو، لیکن وہ اس طرح سٹارٹ ہی اس طرح کتابوں سے لیتے ہیں کہ وہ کتاب اصل میں اس کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بڑے بڑے کتابوں سے سٹارٹ نہیں لینی ہے، بلکہ آپ نے شارٹ سٹوری سے اپنی ریڈنگ ہیبٹس کو ڈیولپ کرنا ہے، اسی سے سٹارٹ لینے ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے 50 پیجز سے لے کر 100 پیجز تک جو چھوٹی چھوٹی بکس ہوتی ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی سٹوریاں ہوتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے ناول ہوتے ہیں، اسی سے آپ نے سٹارٹ لینی ہے۔ تو اگر آپ بڑی کتاب کو سٹارٹ لیں گے تو آپ دیکھتے ہی ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی کتابوں سے اپنی اسٹڈی کا، اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں۔ اگر میں ایگزامپل آپ لوگوں کو بتاؤں، فار ایگزامپل اگر آپ نے ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے تو پہلی کتاب آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ الکیمیسٹ سے سٹارٹ لے لو۔ الکیمیسٹ جو ایک بہت مشہور ناول ہے، ایک چھوٹی کتاب ہے، تو جتنی کتاب چھوٹی ہوگی اتنی ہی آسانی سے آپ اس کتاب کو پڑھیں گی اور فینش کریں گے تو آپ کو بیٹر فیل ہوگا، بجائے اس کی کہ آپ موٹی سی اور بڑی سی کتاب سے سٹارٹ لیں گے جو کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہوا؟ آپ نے ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے چھوٹی چھوٹی سٹوری سے۔ دوسرا کیا سٹیپ ہے؟ وہ ہے ڈسکور یور فیوریٹ جنری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی سٹوری سے سٹارٹ لے لیا، اپنی چھوٹی چھوٹی سٹوریاں پڑھ لی، مختلف سٹوریز، مختلف کیٹیگریز کی، تو اب آپ نے دوسرا کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی جو کیٹیگری ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری کیٹیگری ہے کتابوں کی۔ فار ایگزامپل لٹریچر ہو سکتا ہے، لٹریچر ایک کیٹیگری ہے۔ اسی طرح کلاسیکل کتابیں ہیں،
क्लासिकल, ये अलग कैटेगरी है। हिस्ट्री है, ये अलग कैटेगरी है। फिलॉसफी है, इसी तरह जो है वो रिलीजियस किताबें है, और इस तरह दूसरे बहुत सारे। तो ये सारे इस तरह पैक्शन हो सकते हैं, नॉन पैक्शन हो सकते हैं, साइंटिफिक पैक्शन हो सकती है किताबें। तो आपने इस तरह जो कैटेगरी है किताबों की, आपने उनमें से अपने फेवरेट कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स चाहता है मुझे हिस्ट्री से दिलचस्पी है, तो उस आपने क्या करना है, आपने हिस्ट्री से रिलेटेड किताबें पढ़नी है। आपके कैटेगरी क्या है, इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, या आप चाहते हैं कि किस फील्ड से आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, किस फील्ड के मुतालिक, या आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में है, फलसफे में है, रिलीजियस किताबों में है, क्लासिकल में है, लिटरेचर में है। तो ये सबसे पहले आपने क्या करना होगा, दूसरी स्टेप में आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी और उसी कैटेगरी की रिलेटेड किताबें आपने पढ़नी होगी। अगर आपने ऐसा किया कि आपको पसंद है हिस्ट्री की किताबें और आपने शुरू की फलसफे की किताबें रीडिंग करना, तो ये आपको क्या करेगी, डीमोटिवेट करेगी। तो आपने क्या करना होगा, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड किताबों को स्टडी करना होगा। दूसरी ये स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप, इन्वेस्ट इन बुक्स। देखो, किताब रीडिंग करना, इस हैबिट को अपनाना, ये तब पॉसिबल है जब आप किताबों पे अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप किताबों पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये आदत जो है ना आप इसको अपना नहीं सकती। क्योंकि जो बारो किताबें होती है, आपने किसी से 2 दिन 3 दिन के लिए किताब ले ली पढ़ने के लिए, तो उन किताबों से आप अपनी आदत को डेवलप नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, एक जनरल रूल है, दो चीजों के दरमियान कनेक्शन तब आता है जब वो एक दूसरे पे इन्वेस्ट करती है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाकर दो बंदों के दरमियान में वो फ्रेंडशिप का वो कनेक्शन जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। इसी तरह किताबें होती है, अगर आपने स्मॉल स्मॉल इन्वेस्ट करनी है किताबों पर, तो किताबों के साथ आपका जो कनेक्शन है वो डेवलप हो जाएगा और किताबें जो है वो आपकी रियल फ्रेंड बन जाएंगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे किताबों पे, तो ये जो आदत है आप में डेवलप नहीं होगी। तो तीसरा इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है या इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, वो ये है कि आपने स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट करनी है किताबों पे, किताबें खुद खरीदनी है और उसी किताबों को जो आपने अपने पैसों से खरीदे उन किताबों को पढ़ना है। चौथा स्टेप ये है, चूज अ रीडिंग शेड्यूल। देखो, आपने अपने लिए रीडिंग करने के लिए एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल ये, फॉर एग्जाम्पल, आपने ये डिसाइड करना है, और डिसाइड करना ये है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट एक किताब को रीड करना है। 30 मिनट, चाहे दिन में कुछ भी हो जाए, मैंने 30 मिनट दिन में से अपने टाइम में से निकालने हैं और 30 मिनट किताब को पढ़ना है। अब अपने लिए अपने टाइम को आपने मैनेज करना है कि कौन से टाइम में आप फारिग है, आपके पास कौन सा टाइम अवेलेबल है, आपने वो डिसाइड करना है और उसी टाइम में से अपने 30 मिनट निकालने हैं। और ये आपने क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन किताबें पढ़ ली, 4 दिन पढ़ ली, फिर 1 महीना वक्फा किया, फिर 2 दिन पढ़ ली, फिर 2 महीने वक्फा किया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से आप रीडिंग हैबिट को डेवलप नहीं कर सकते। आपने 30 मिनट का शेड्यूल बनाया, अब आपने 30 मिनट परमानेंटली ऐसा करना है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। क्योंकि आदत बनाने के लिए मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से 2-3 मंथ इस तरह अमल करेंगी, डेली 20 मिनट 30 मिनट तक किताब पढ़ेंगी, तो ये आदत आपकी डेवलप हो जाएगी। अदरवाइज आप ये रीडिंग हैबिट डेवलप अब में नहीं होगी। लास्ट नंबर जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। अब देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम जो आपने किताब रीडिंग स्टार्ट करनी है, तो ऐसा आपने नहीं करना कि आपने पहले ही दिन से किताब को 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं है, आपने स्टार्ट लेनी है छोटे छोटे टाइम से, मतलब स्मॉल स्मॉल। फॉर एग्जांपल, आपने आज से मिसाल के तौर पे रीडिंग स्टार्ट की, तो आपने किताब को 5 मिनट से ज्यादा 10 मिनट तक करने हैं। मीन दिन में 5 मिनट या 10 मिनट, इसी से आपने रीडिंग स्टार्ट करनी है और फिर इसको परमानेंटली रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 मिनट स्टार्ट किया, तो आपने डेली बेसिस पे 10 मिनट किताब को पढ़ना है और इसको आपने क्या रखना है, परमानेंटली रखना है 2-3 महीनों तक। अगर आप 3 मंथ तक
इसको जारी रखो, 10 मिनट्स किताब को पढ़ना डेली बेसिस पे। तो आप 3 महीनों में विद इन 3 मंथ्स और विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपके अंदर रीडिंग के हैबिट जो है वो डेवलप हो जाएगी। क्योंकि देखो एटॉमिक हैबिट्स में मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने जेम्स क्लियर की मशहूर किताब की रिव्यू किया था, जो कि इस चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। एटॉमिक हैबिट्स, इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स में मैंने आप लोगों से कहा था कि आदत कैसे आपने बनानी है। आदत है, कोई भी आदत हो तो आपने स्मॉल स्मॉल स्टेप से जो है ना वो आगाज करना है। आप स्मॉल स्मॉल स्टेप से आगाज करेंगे और उसको कंटिन्यूस रखेंगे, परमानेंटली रखेंगे, तो जाकर आप वो आदत अपनाएंगे। तो आपने क्या करना है, स्मॉल स्मॉल स्टेप से काम लेना है। स्मॉल स्मॉल मीन्स 10 मिनट 5 मिनट तक किताब पढ़ना है, लेकिन इसको जारी रखना है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आपके अंदर बुक्स रीडिंग का हैबिट जो है वो डेवलप हो जाएगा।